بہتر ہو جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت چیف میٹرولوجسٹ ظہیر احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی سر بتائیے گا، آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا؟ بادل برسنے کے امکانات ہیں یا لاہوریوں کو گرمی ہی برداشت کرنی پڑے گی؟ دیکھیں اوور آل تو آئندہ چند روز کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک اور گرمی ہوگا۔ اسی طرح جو پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقے ہیں بشمول لاہور میں بھی کوئی ایسا کوئی سگنیفیکنٹ رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ اپریل کا اینڈ ہے اور مئی کے مہینے میں جو گرمی کی شدت میں ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مڈ جون تک جو ہے وہ اسی طرح گرمی کی شدت میں اضافہ رہتا ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشنز جو ہے ملک کے مختلف حصوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح لاہور میں بھی ایسا فی الحال جو ہے کوئی سگنیفیکنٹ رین فال آئندہ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لاہوریوں کو جو ہے وہ گرمی ہی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر موسم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونے والا، پہاڑی علاقوں میں البتہ بادل برس سکتے ہیں، مگر لاہور میں خاص طور پر موسم جو ہے وہ گرم اور خشکی ریکارڈ کیا جائے گا۔ تاہم شہری جو ہیں وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں اور کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جی آپ کا شکریہ سامیہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور جبری لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہر میں رات کے اوقات میں 2 سے 3 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ گیا اور لیسکو کی بجلی کی طلب دن میں 2900 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ فہد امین سے اس بارے مزید جانیں گے، بتائیے فہد۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید تذیت میں مبتلا ہیں۔ شہر میں رات کے بعد میں 2 سے 3 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے سے بجلی کی طلب جو ہے وہ بڑھ گئی اور ذرائع کے مطابق لیسکو کی بجلی کی طلب دن میں اب جو ہے وہ 2900 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے تکنیکی خرابیوں کی بھی بھرمار ہے اور ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے واقعات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول ہے۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ لیسکو کو طلب سے زائد بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہائی لاسز اور چوری والے علاقوں میں شیڈول کے مطابق جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ آپ کا۔ سولر صارفین کے لیے بڑی پیش رفت، وزیر توانائی کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرو کو سفارشات بھجوا دیں۔ ذرائع کے مطابق 25 کلو واٹ تک کے چھوٹے نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کے لیے نیپرا فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی سفارش کی گئی۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ نے نیپرا 2026 ریگولیشنز میں تبدیلی کے لیے باقاعدہ خط ارسال کر دیا۔ نیپرا کو لکھے گئے خط میں پاور ڈویژن نے موقف اختیار کیا کہ نیپرا فیس کے نفاذ سے چھوٹے صارفین پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے اور نیٹ میٹرنگ کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ 25 کلو واٹ تک نیٹ میٹرنگ درخواستوں پر فیس ختم کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق چھوٹے سولر صارفین کے لیے پرانا نظام بحال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ڈیسکوز کو دوبارہ نیٹ میٹرنگ درخواستوں کی منظوری کا اختیار دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے اگر فیس برقرار رہی تو قابل تجدید توانائی کے فروغ کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ پاور ڈویژن نے زور دیا ہے کہ فیس کے خاتمے اور منظوری کے عمل کو سادہ بنا کر نہ صرف صارفین کو سہولت دی جا سکتی ہے بلکہ ملک میں سولر توانائی کے فروغ کو بھی تیز کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ مٹن کا سرکاری ریٹ لسٹ میں نرخ 1600 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں مٹن 2500 روپے سے 2800 روپے کلو تک بک رہا۔ بیف کا سرکاری ریٹ 800 روپے ہے۔ مارکیٹ میں بیف 1500 سے 1600 روپے کلو میں فروخت، جبکہ برائلر گوشت 511 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ عبدالقادر سے مزید جانیں گے، بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، مٹن، بیف اور برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکاری ریٹ لسٹ میں برائلر کی قیمت آج جو ہے برقرار رکھی گئی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ برائلر کی قیمتیں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی کہ روزانہ ہی سرکاری نقطہ میں جاری کیے جاتے ہیں۔ آج جو سرکاری ریلیز جاری کی گئی اس میں 511 روپے فی کلو برائلر گوشت کی قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر مٹن اور بیف کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے، ہڈی والا جو مٹن ہے وہ 1600 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں جو ہیلدی جانور یا صحت مند جانور کا معیاری گوشت جو ہے وہ اس وقت 2500 روپے سے لے کر 2800 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بیف کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو بیف کی قیمت جو ہے ڈپٹی کمشنر کے ریٹ لسٹ میں 800 روپے مقرر کی گئی ہے، یہ ہڈی والے گوشت کی قیمت ہے۔
लेकिन मार्केट में जो म्यारी और दर्जा अव्वल का बीफ है या सेहतमंद जानवर का जो बीफ है अब वो 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गरीब जो है वो ना मटन ख़रीद सकता है ना बीफ ख़रीद सकता है, जबकि मुतवसत तबका जो है वो तो मटन भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि मटन 2500 से 2800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और बाज़ इलाकों में जो मटन की फ़रोख्त है वो 3000 रुपये फ़ी किलो तक भी की जा रही है। एक ब्रायलर है जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में था, लेकिन ब्रायलर की कीमत में भी रोज़ाना ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी ब्रायलर की कीमत जो है वो 450 450 रुपये फ़ी किलो होती है और कभी जो है 650 700 रुपये फ़ी किलो की सतह पर भी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब गोश्त वगैरह जो है उसकी ख़रीदारी जो है वो इंतहाई कम कर रहे हैं। यानी कि मटन के बाद बीफ और बीफ के बाद अब ब्रायलर जो है वो भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत सूबा भर के प्लानिंग विंग के फाल न होने की वजह सामने आ गई है। 50 कंप्यूटर ऑपरेटर, 38 सर्वेयर, 78 पटवारी और 130 इंस्पेक्टर की असामियाँ खाली। 10 बड़े शहरों के प्लानिंग स्ट्रक्चर ने सड़कों और पार्किंग का हुलिया बिगाड़ दिया। नक्शे पास न होने से लोकल गवर्नमेंट्स को करोड़ों रुपए खसारे का इंकशाफ हुआ है। महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को असामियाँ पुर करने की सिफारिशात कर दी हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को असामियाँ पुर करने की सिफारिशात भी कर दी गई हैं। आपको बता रहे लाहौर समेत सूबा भर के प्लानिंग विंग के फाल न होने की बड़ी वजह सामने आई। 50 कंप्यूटर ऑपरेटर, 38 सर्वेयर, 78 पटवारी और 130 इंस्पेक्टर की असामियाँ खाली। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा क्या वजह सामने आई है? देखिए, लाहौर में सुबह भर के प्लानिंग विंग की फाल ना होने की वजह सामने आ गई है, जिसमें 50 कंप्यूटर ऑपरेटर, 38 सर्वेयर्स, 78 पटवारी और 130 इंस्पेक्टर्स की से जायद असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। प्लानिंग विंग फाल ना होने से 10 बड़े शहरों समेत इजला की प्लानिंग स्ट्रक्चर ने सड़कों और पार्किंग का खुलिया बिगाड़ के रख दिया है। नक्शे पास न होने से रहायशी व कमर्शल इमारत की तमीर से करोड़ रुपए के 229 लोकल गवर्नमेंट को खसारे का इंकशाफ हुआ है, जबकि पार्किंग की मद में मकीनों पर भारी बोझ भी डाल दिया गया है। इस सिलसिले में जो है लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, बहावलपुर समेत दीगर इजला की कमर्शल अहम शहरों पर रहायशी और सैकड़ों स्कीमों व इंडस्ट्रियों की नक्शा मंजूरी इल्तवात का शिकार हैं। जराये बता रहे हैं कि अफसरान, इंस्पेक्टर, पटवारी, सर्वेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर ना होने के बराबर है, जिसमें लाहौर के बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 37 से 26 असामियाँ खाली हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि लाहौर के 9 जोनल अफसरान, 11 इंस्पेक्टर्स, 3 पटवारियों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स लाहौर शहर कंट्रोल का काफी बोझ डाला गया है। इस वाले से लाहौर शहर की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जोन जो है वो दादागंज जोन है, जिसके प्लानिंग की 6 असामियाँ खाली हैं। इसी तरह दादागंज जोन की असामियाँ खाली होने से कमर्शियल बाराइची तमीरात के नक्शे भी इल्तवा का शिकार हैं। सदाबाद जोन के जोनल ऑफिसर प्लानिंग का चार्ज सिस्टम जोन के ऑफिसर के सपोर्ट है। इसी तरह 9 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ भी खाली हैं। साथ इकबाल जोन की एक असिस्टेंट जोनल ऑफिसर और 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ खाली हैं। इसी तरह जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की जो है असामियाँ खाली हैं। बागा जोन की 1 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामी खाली है। शालामार जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की असामियाँ जो हैं वो अरसा दराज से खाली हैं। रावी जोन के 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर और दुर्गम जोन की बिल्डिंग इंस्पेक्टर की भी असामियाँ खाली हैं। इसी सिलसिले में हुक्काम महकमा बल्दियात पंजाब का कहना है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को असामियाँ पुर करने की सिफारिशात भिजवाई हुई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खबर ने कि लाहौर के मसरूफ तरीन जंक्शंस पर 3 फ्लाईओवर्स की तामीर का मुजवजा प्लान, सेंटर पॉइंट की रीमॉडलिंग का बड़ा मनसूबा, कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और CBD रूट 47 की रीमॉडलिंग होगी। 3 फ्लाईओवर्स का मुजवजा प्लान सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर, अंडरपास की तजवीज़ भी ज़ेर गौर, ताहम तकनीकी मसाइल के बायस हतमी फैसला ना हो सका। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानेंगे, बताइए ज़ैन। हुकूमत लाहौर के मसरूफ तरीन जो जंक्शन है मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, कलमा चौक और CBD रूट 47, वहाँ पर एक बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। 3 फ्लाईओवर तामीर किए जाएंगे, जो कि बाकायदा तौर पर इस वक्त तजवीज़ है वो ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में लाहौर के मसरूफ तरीन कमर्शियल हब और ट्रैफिक हब को अक्सर नो तरतीब देने के लिए जामे मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मंसूबे के तहत 3 फ्लाईओवर की तामीर तजवीज़ की गई है। 2 फ्लाईओवर CBD पंजाब तमीर करेगा, जबकि तीसरे फ्लाईओवर के लिए पंजाब हुकूमत और LDA से मुआवनत हासिल की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करते हुए जो ट्रैफिक हादसा हैं उनके ऊपर काबू पाना है। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से
CBD रूट 47 तक एक बराह रास्त फ्लाईओवर तमीर किया जाएगा जो मौजूदा खतरनाक कटिंग और गैर कानूनी ट्रैफिक मूवमेंट को खात्मा करेगा। इसी तरह CBD रूट 47 में वाक़ पार्किंग प्लाजा से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग तक दूसरे फ्लाईओवर की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब कलमा चौक पर ट्रैफिक के दरीना मसाइल के हल के लिए मेट्रो बस को एलिवेटेड ट्रैक पर मुंतकिल करने की तजवीज़ सामने आई है। मंसूबे के मुताबिक गज्जू मत्ता से आने वाली मेट्रो बस को मॉडल टाउन स्टेशन के करीब से फ्लाईओवर पर मुंतकिल किया जाएगा जो कलमा चौक को सिग्नल फ्री क्रॉस करते हुए दोबारा सतह जमीन पर आएगी। इस इकदाम से न सिर्फ ट्रैफिक जाम में कमी आएगी बल्कि सफर का दुरानिया भी कम होगा। इसके अलावा जराए इस अमर का भी दावा कर रहे हैं कि कलमा चौक पर अंडरपास की तजवीज भी जेर गौर है, ताहम तकनीकी पेचीदगियों के बायस अभी तक हतमी फैसला नहीं किया जा सका। इस मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 4 अरब रुपए बताई जा रही है, जबकि CBD पंजाब के पास इस वक्त 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड दस्तयाब हैं। बाकी फंड के असूल के लिए पंजाब हुकूमत से रजू किए जाने का इम्कान है। सेंट्रल पॉइंट की ये रीडिजाइनिंग लाहौर के ट्रैफिक निजाम में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा बन सकती है। इससे कबल भी कलमा चौक मंसूबे की बारहा रीमॉडलिंग की गई। शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौरे इक़्तिदार में जो कलमा चौक है उसको तामीर किया गया। उसके बाद मोहसिन नकवी के दौरे इक़्तिदार में बतौर निगरान वज़ीर आला कलमा चौक की एक्सटेंशन की गई। फिर उसके बाद कलमा चौक से 2 बैरल निकाले गए जिसमें एक CBD रूट 47 को टच कर रहा है और दूसरा फिरदौस मार्केट की तरफ जो सिग्नल फ्री रास्ता है वो फराहम कर रहा है। और अब ये चौथी मरतबा कलमा चौक की जो रीडिजाइनिंग है वो की जा रही है और लाहौर में एक ही मुकाम पर 3 बड़े फ्लाईओवर तमीर करने की जो तजवीज़ है वो ज़ेरे गौर है। पहला इसका इब्तदाई जो इजलास है वो हो चुका है, ताहम अपनी मंजूरी पंजाब हुकूमत की तरफ से की जाएगी। CBD पंजाब जाती फंडिंग से 2 फ्लाईओवर तमीर करेगा, जबकि मेट्रो बस के ऊपर जो एक फ्लाईओवर है उसकी फंडिंग के लिए पंजाब हुकूमत से रजू किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बता रहे थे। पंजाब पुलिस ने 9 माह में तमाम सूबाई इदारों से ज़्यादा नॉन टैक्स आमदनी हासिल कर ली है। पंजाब पुलिस ने सिर्फ 9 माह में 32 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। पंजाब पुलिस के लिए सालाना नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 30 अरब रुपए था। पंजाब पुलिस ने सालाना बजट हदफ से ज़्यादा रकूम सिर्फ 9 माह में इकट्ठी की। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 9 माह में 30 अरब नॉन टैक्स अहदाफ से सिर्फ 5.5 अरब जमा कर सका। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस कमाऊ पूत बन चुकी है। 9 माह में पंजाब पुलिस ने तमाम सूबाई इदारों से ज्यादा नॉन टैक्स आमदनी हासिल कर ली है। पंजाब पुलिस ने सालाना बजट हदफ से ज्यादा रकूम सिर्फ 9 माह में इकट्ठी की है, जबकि पंजाब पुलिस के लिए सालाना नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 30 अरब रुपए रखा गया था, जबकि पंजाब पुलिस ने सिर्फ 9 माह में 32 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 9 माह में 30 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से सिर्फ 5.5 अरब रुपए जमा कर सका है, जबकि हुकूमत पंजाब की नॉन टैक्स अहदाफ तफसीलात पोस्ट बजट रिपोर्ट ने बता दी है। महकमा सेहत 15.5 अरब के नॉन टैक्स हदफ में से सिर्फ 2 अरब रुपए इकट्ठे कर सका है, जबकि महकमा आपाशी 25 अरब के नॉन टैक्स हदफ में से 5 अरब के करीब इकट्ठे कर सका है, जबकि महकमा माइंस एंड मिनरल्स 30 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से 9 माह में 16 अरब रुपए इकट्ठे कर चुका है, जबकि 9 माह में महकमा खजाना ने 123 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से 98 अरब रुपए जमा किए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 303 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से 183 अरब रुपए के करीब जो है वो जमा कर लिए गए हैं। और ये रिपोर्ट जो है पोस्ट बजट रिपोर्ट है, जो कि पंजाब असम्बली में पोस्ट बजट बहस के लिए पेश की गई थी, जिसमें ये तफसीलात सामने आई है कि 30 अरब के हदफ में से पंजाब पुलिस 9 माह में 32 अरब रुपया जुर्मानों के मद में और दीगर मद में जो है वो इकट्ठे कर चुकी है, और ये नॉन टैक्स अहदाफ हैं जिनको जो है वो इकट्ठा किया गया है, जबकि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 9 माह में सिर्फ 30 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से सिर्फ 5.5 अरब रुपए जमा कर सका है, जबकि महकमा सेहत 15.5 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से 2 अरब रुपए के करीब इकट्ठे कर सका है, जबकि महकमा आपाशी 25 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से 5 अरब रुपए सिर्फ इकट्ठे कर सका है। हमजा ये बताइए कि टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का पंजाब पुलिस के पास तरीका है कि लाइसेंसिंग फीस के जरिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं या व्हीकल वेरिफिकेशन और सर्विस चार्जेस के जरिए, जबकि सबसे बड़ा जरिया ट्रैफिक चालान है। क्या ये भी बताया गया है कि इस 32 अरब में ट्रैफिक चालान की अमाउंट क्या है और बाकी जो लाइसेंस फीस है उसकी अमाउंट क्या है?
حمزہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حمزہ آپ کا بہت شکریہ. ٹریفک پولیس کی جانب سے 32 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ہیں نان ٹیکس آمدنی کے ذریعے. ذریعہ بند موبائل کلینک سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. ڈسپینسرز کو موٹر سائیکل کلینک فراہم کیے جائیں گے. سوشل سیکورٹی حکام کے مطابق ورکرز کو فیکٹری کی دہلیز پر طبی سہولتیں ملیں گی. پنجاب بھر میں 40 موبائل کلینک شروع کرنے کا فیصلہ. موبائل کلینک کی آن لائن مانیٹرنگ کی جائے گی. ہر علاقے کے لیے ہفتے میں ایک دن مختص ہوگا. عاطف پرویز سے مزید جانیں گے. بتائیے عاطف. کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ڈسپینسری یا ڈفمٹ ہو چکی تھی جس سے ورکرز کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ان کو بند کر کے موبائل کلینک جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تو پنجاب بھر میں 40 یہ موبائل کلینک جو ہے ان کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 40 موٹر سائیکل جو ہے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ان کو کری جائیں گی. ان ڈسپینسریز کی جو ہے وہ آن لائن مانیٹرنگ بھی کی جائے گی. باقاعدہ طور پر جو بائکس ہوں گی ان پر کیمرے لگے ہوں گے اور یہ جو آن لائن یا ویلز جو موبائلس ہیں موبائل کلینک یہ ورکرز کو ان کی فیکٹری پر جا کر جو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کریں گے. ابتدائی طور پر جو ادویات کی ضرورت ہوگی اور چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی یہی آن موبائل کلینک کیا کریں گے اور جو سیریس پیشنٹ ہیں ان کو بڑے اسپتالوں میں رہے گا. کہنا ہے کہ ورکرز کو ان کی معالجے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. ہفتے میں 7 سے 6 دن یہ کلینک جو ہے مختلف علاقوں میں جا. آپ کا بہت شکریہ عاطف. عاطف ہم اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈسپینسریاں بند جبکہ موبائل کلینک کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب موبائل کلینک بنائے جائیں گے. موبائل کلینک سسٹم متعارف کروانے کا یہ بڑا فیصلہ ہے. ڈسپینسر کو موٹر سائیکل کلینک فراہم کیے جائیں گے. ڈسپینسریاں بند موبائل کلینک سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. ڈسپینسرز کو موٹر سائیکل کلینک فراہم کیے جائیں گے. سوشل سیکورٹی حکام کے مطابق ورکرز کو فیکٹری کی دہلیز پر طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی. پنجاب بھر میں 40 موبائل کلینک شروع کرنے کا فیصلہ. موبائل کلینک کی آن لائن مانیٹرنگ کی جائے گی. ہر علاقے کے لیے ہفتے میں ایک دن مختص کیا جائے گا. وقت ہوا ایک بریک کا لیکن اس سے پہلے سیشن کورٹ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف زیادتی کیس. عدالت نے رجب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. سماعت 6 مئی تک ملتوی. ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات نے کیس کی سماعت کی ہے. ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات نے کیس کی سماعت کی ہے. سیشن کورٹ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف زیادتی کیس. عدالت نے رجب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. سماعت 6 مئی تک ملتوی. ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات نے کیس کی سماعت کی ہے. آپ کو سیشن کورٹ سے بتا رہے ہیں کہ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف زیادتی کیس. عدالت نے رجب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی. ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات نے کیس کی سماعت کی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف زیادتی کیس. عدالت نے رجب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی گئی. ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات نے کیس کی سماعت کی ہے. آپ کو سیشن کورٹ سے خبر دے رہے ہیں کہ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف زیادتی کیس. عدالت نے رجب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی گئی. ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات نے کیس کی سماعت کی ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت نے رجب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. سیشن کورٹ یوٹیوبر رجب بٹ سمیت دیگر کے خلاف زیادتی کیس ہے اور سماعت کو 6 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ 720 اسکولوں میں ECE رومز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ. ہر کلاس روم کے لیے 55,000 روپے مختص کر دیے گئے. لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے تزئین و آرائش کا منصوبے کے لیے فنڈ جاری کر دیے گئے. طویل عرصے بعد ECE کلاس رومز کی بہتری کا آغاز کیا گیا. عاطف پرویز سے مزید جانیں گے. بتائیے عاطف. بالکل لاہور کے 720 عاطف ہمیں اس بارے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ 720 اسکولوں میں ای اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہر کلاس روم کے لیے اس حوالے سے مختلف فیصلے کیے گئے ہیں. 720 اسکولوں میں ECE رومز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ. ہر کلاس روم کے لیے 55,000 روپے مختص کر دیے گئے. لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے تزئین و آرائش کا منصوبے کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے. طویل عرصے بعد ECE کلاس رومز کی
बेहतरी का आगाज़ कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 720 स्कूल में ECE रूम्स की अपग्रेडेशन का फैसला, हर क्लासरूम के लिए 55,000 रुपये मुख्तस कर दिए गए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से तज़ीन और आराइश का मंसूबे के लिए फ़ंड जारी कर दिए गए। मज़ीद डिटेल जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ECE जो क्लासरूम से उनकी तज़ीन और रहाइश का फैसला किया गया है। खासे अरसे से ये क्लासरूम जो हैं इन पर तवज्जो नहीं दी गई थी और अरसा दराज से जबकि क्लासरूम बने हैं इनके ऊपर फंड्स खर्च नहीं किए गए थे। तो अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये 720 जो ECE क्लासरूम्स हैं इनकी बेहतरी के लिए, तादीन और रहाइश के लिए जो है वो फंड जारी किए जाएंगे। फी क्लासरूम 55,000 रुपये जारी किए गए हैं और लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि रवा माली साल में ये मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद का कहना है कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो है और एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से इस तमाम मनसूबे की सख्त मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका।